गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निः कङ्गुहाया विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगा यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दहरौ विपापं परमेष्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्य सर्गस्थम् तत्रापि दह्रं गगनौ विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। शरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अधिपाप्मानमरातिन्तरेम लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रम् ज्योतिष्मद्राजमानं महस्वत् अमृतस्य धारा बहुधा लोहमानं ते सुहितान् ददातु दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान् दशमे युगे अपामर्थैः ब्रह्मा भवति सारथिः ईशः तं वा एतं दशहूतगुं सन्तं दशहूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै सप्तमगुं भूतः प्रत्यशृणोत् स सप्तभूतो भवत् सप्तभूतो हवैनामैषः तं वा एकं सप्तभूतगुं सन्तं हवैनामैषः तं वा एकं षड्भूतगुं सन्तं षड्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै पञ्चमगुं भूतः प्रत्यशृणोत् स पञ्चभूतो भवत् पञ्चभूतो हवैनामैषः तं वा एतं पञ्चभूतगुं चतुर्भूतगुं सन्तं चतुर्भूते हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि
मोषसेमा वर्धन्तु भाङ्गिरः जुम्नेर्वाजेभिरागतमतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च ज्योतिश्च मे सुभद्रश्च मे सहश्च मे आयुश्च मे जरा च मे आत्मा च मे तनुश्च मे सर्व च मे वर्म च मे आधिपत्यञ्च मे बन्धुश्च मे भामश्च मे मश्च मे अन्धश्च मे हेमा च मे महिमा च मे वरुणा च मे प्रतिमा च मे हर्ष्मा च मे द्राभुजा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जनश्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे हीरा च मे मोरश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च सुगं च मे सुपथं च मरद्धं च मरुद्भिश्च कृप्तं च मे कृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे पञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे मुखामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे भक्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञातं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे शूरं च मे हयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्षं च मे नामयश्च जीवातश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नपुत्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे भूषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सौमृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सद्भिश्च मे सपेतिश्च मे कृष्णे कूजवाश्च मे दन्त मे घृश्च मे भ्रीहयश्च मे भवाश्च मे बाधाश्च मे तिलाश्च मे भुजाश्च मे खल्पाश्च मे गोधूमा असुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाश्च मे च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे विगताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे देवञ्च मे प्रपुश्च च महापश्च मे विरुधश्च महोषधयश्च मे कृष्णपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशवः यज्ञेनश्च मे भूतिश्च मे वसुश्च मे वसतिश्च मे कर्पच मे शक्तिश्च मे क्षश्च मे देवश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे दिशश्च मे इन्द्रश्च मे मूर्धा च मे इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मे इन्द्रश्च मे अगुंशुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मौभागुंशुश्च मेऽन्तर्यामश्च मैन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुतुग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च मैन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च मादित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पार्थिवतश्च मे हार्योजनश्च मे इध्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे शुचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च मौपरवाश्च मे दिशमणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्छ माधवनीयश्च महाग्निध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सतश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे कर्श्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे ऋतिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां वृक्ष मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे द्रविश्च मे द्रवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौहि च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौहि च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठौहि च मुक्षा च मे वशा च मरुषभश्च मे वेहश्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च महायुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो
यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागुश्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च बीजश्च क्रतुश्च शुभश्च मूर्धा च व्यष्टियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ओम मूर्धारं दिवो अरतिं पृथिव्या वै ऐश्वातरमृताय जातमग्निं कविगुं सम्प्राजपतिसिञ्चदाताभासंसापात्रं जनयन्त देवा स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाप प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा युजन्ति सप्तयो नीरापृणस्व घृतेन स्वाहा ओम यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वायोनिं गच्छ स्वाहेषते यज्ञो यज्ञपते सहसोक्तवाकस्तुवेद स्वाहा देवा गातुमिदो गातुं मित्वा गातुमिदमनसस्पद इमन्नो देवदेवेषु यज्ञस्य स्वाहा वाते धा स्वाहा ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जोते सत्त्वं पूर्णाहुते सत्त्वमेवाप्नोते अथोऽयं वै पूर्णाहुते अस्यामेव प्रतिष्ठति पूर्णो मे पूर्णमुहूर्तोऽस्तु भवन्तो ब्रुवन्तु पूर्णाहुतिकालस्तु मुहूर्तोऽस्तु ओम नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते स्पर्शिषे अन्यन्ते अस्मत्तपन्तो हेतयः पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव प्रियमाशास्ते यदनेन हविषाशास्ते तदस्यात् तदृद्यात् तदस्मै देवाराधन्तां तदग्निर्भेदं च नमो देवेभ्यः संग्रहण्येष्ट्यायजते इमान् जनतागं संगृह्णानीते द्वादशारत्नीरचना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मोञ्जे भवति ऊर्ध्वे मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत् कर्म यदश्वमेधस्तमृद्ध्यै विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्तात् सम्बाहुभ्यां नमति सम्पदत्रैर्द्या वा पृथिवी जनयन् देव एकः आराधिता वा इत महामृत्युञ्जय स्वरूपी श्रीरुद्राय नमः महागणपतये नमः वेदोक्तमहामङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि हर हर नमः पार्वतीपतये ओम यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतभिस्सेदसादनं विघ्नेश्वराय नमः ओम बहुत्वै पक्वत्वायै पक्वजाविकाजाधिराजाय नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ಅನಂತರಾಯ ಸರ್ವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕುಪುತ್ರೋ ಜಾಯೇತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ವಿಕುಮಾತಾನ ಈ ದೇಶ ಈ ಲೋಕ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ಇಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಲಿ, ನಮಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣ ಇದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಪ ಯಜ್ಞ ರುದ್ರ ಹೋಮ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ವನಿತಕ್ಕ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ. ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತಃ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೌ. ಶ್ರೀವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತ. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ ಮಾತಾ ವನಿತಕ್ಕ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 55 ವರ್ಷ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಶಂಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೋಟಿ ಜಪಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಮುರಳೀಧರ ಶರ್ಮಾ, ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಾಯಕತ್ವ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಧನ್ವಂತರಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದ ಆಶಯ. ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷು ಆರೋಗ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅದು ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ ಕಂಠ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದು ದಕ್ಕಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಅಸ್ಖಲಿತವಾಣಿ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೇರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದು ಚಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳವು ಅದು ಇದು ಇದನ್ನೇ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಭೇಟಿ ತುಂಬ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆಗಿದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಹೀಗೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇದೇ ಬುನಾದಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲಿ, ಇದು ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದ ಆಶಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ.
हरिः ॐ ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय नमः. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಂಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಯಜ್ಞದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೇದಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ महागणपतये नमः. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभिक्र्यवतु. प्रार्थयामि नमस्करोमि शङ्करं शङ्कराचार्यं गायत्रीं च सरस्वतीं यस्मरेत् श्रद्धया नित्यं सोष्णुते परमां गतिम्. चरणं पवित्रौ विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूताः अतिपाप्मानमरातिन्तरेम. लोकस्य द्वारमच्चिमत्पवित्रम् ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वत अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानम्. चरणन्नो लोके सुधितान् दधातु. दीर्घतमामामतेयो जुजुर्वान् दशमे युगे अपामर्थैः यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः. हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्. सच्चिदानन्दाय विद्महे पूर्णबोधाय धीमहि तन्नः सद्गुरुः प्रचोदयात्. ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ಈಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಘನ. सवितुर्वरेण्यं वरेण्यगं सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं वरेण्यगं सवितुर्वरेण्यं भर्गो वरेण्यगं सवितुर्वरेण्यं भर्गः वरेण्यं भर्गो वरेण्यं भर्गो देवस्य भर्गो वरेण्यं भर्गो देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि
धीमहि धीमहि धियो यो यो धियो धियो यो नो नो यो धियो धियो यो नः यो नो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् नो यो नः प्रचोदयात् 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 नो नः प्रचोदयात् प्रचोदयादिति प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ಈಗ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಯಜಾಮಹೇ ಘನ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे यजामहे त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं यजामहे त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं यजामहे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं यजामहे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनकं सुगन्धिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिमिति सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवेवोर्वारुकमुर्वारुकमिव बन्धनात् बन्धनादिवोर्वारुकमुर्वारुकमिव बन्धनात् इव बन्धनात् बन्धनादिवेव बन्धनात् मृत्योर्मृत्योर्बन्धनादिवेव बन्धनात् मृत्योः बन्धनान् मृत्योर्मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्योर्मृत्योर्मुक्षीय मामुक्षीय मृत्योर्मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय 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 मामृतादमृतान् मामुक्षीय मुक्षीय मामृतात् मामृतादमृतान् मामृतात् अमृतादित्यमृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ಗುರುಪಾದಾರವಿಂದಯೋಃ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಘೋಷ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಶಂಗಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗಾಯತ್ರಿ ವೇದ ಬಳಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾನ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ. ಪ್ರಣತಿ ಭಾವೈರ್ವ್ಯಾಹರಾಮಃ ಸ್ವಾಗತಂ ಶುಭವಂದನಂ. प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं. शब्दपुष्पैराचराम श्रीमतामभिनन्दनं. प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं. अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय. अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय. प्रीतिकुङ्कुम अक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय. प्रीतिकुङ्कुम अक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय. नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनं. प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं. स्वागतं शुभवन्दनं. स्वागतं शुभवन्दनम्. ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಶ್ರವಣ್ ಆತ್ರೇಯಸ್ ಅವರಿಂದ.
भ्यो नमः हरिः ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं गायत्रीं च सरस्वतीं यस्मरेत् श्रद्धया नित्यं सोष्णुते परमाङ्गतिम् ಶ್ರೀಶಂಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ ಶರ್ಮಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಶಂಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕೋಟಿ ಜಪ ಮತ್ತು ಮಹಾಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ರುದ್ರಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾವಧೂತ ಮಹಾರಾಜರು, ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯಾಶ್ರಮ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ 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 ಪರಮಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಭ್ಯಾಗತ ಶ್ರೀಶಂಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ ಶರ್ಮಾರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಪ ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. 27 ಲಕ್ಷ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಪವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಪಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಪಕರ್ತರಿಗೂ ಯಜ್ಞಕರ್ತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕೋಟಿ ಜಪ ಮತ್ತು ಮಹಾಯಜ್ಞವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರವಣ್. ಈಗ ಉತ್ತಿಷ್ಠತಾ ಜಾಗೃತ ಗೀತೆ ಕುಮಾರಿ ಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರಿಂದ. उत्तिष्ठत जाग्रत मनुजा, उत्तिष्ठत जाग्रत मनुजा, उत्तिष्ठत जाग्रत ಗುರಿಯನ್ನು ಸೇರುವವರೆಗೂ ನೀ ಅರಿಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲದೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಖನೆ. ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಮನುಜಾ, ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ನಿನ್ನಯ ಗುರಿಯು ಆತ್ಮದರುಶನ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ ಆರತುನ. ನಿನ್ನಯ ಗುರಿಯು ಆತ್ಮದರುಶನ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ ಆರತುನ. ಬನ್ನ ಪಡುತ್ತ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಜೀವನದಿ, ಬನ್ನ ಪಡುತ್ತ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಜೀವನದಿ, ಇನ್ನು ತೊಳಲದಿರು ಮುನ್ನಡೆ ಸಖನೆ. ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಮನುಜಾ, ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಮಮತೆಯ ಈ ದೇಹ
ದೇಹವೇ ನೀನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸದಿರೈ ನೀ ಎಂದೆಂದು ಮಮತೆಯ ಈ ದೇಹವೇ ನೀನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸದಿರೈ ನೀ ಎಂದೆಂದು ಅಮರ ಆತ್ಮನಿ ಅಮೃತ ಪುತ್ರನೇ ಅಮರ ಆತ್ಮನಿ ಅಮೃತ ಪುತ್ರನೇ ಅಮಲಾನಂದದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನು ನೀ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಮನುಜ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಗುರಿಯನ್ನು ಸೇರುವವರೆಗೂ ನೀ ಅರಿಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲದೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಖನೆ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಮನುಜ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಶೃಣ್ವಂತು ವಿಶ್ವೇ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ ಆಯೇ ಧಾಮಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ತಸ್ತುಃ ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ ತಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ಅತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೆ ಯನಾಯ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಾಪ್ಯವರಾನ್ ನಿಬೋಧತ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಾಪ್ಯವರಾನ್ ನಿಬೋಧತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 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 ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಕೋಟಿ ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಪ ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಜಪದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ 36 ಸಂಚಾಲಕರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಪಕರ್ತರು 1 ಕೋಟಿ ಜಪವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಮರ್ಪಣೆ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೋಟಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮತ್ತು ಮಹಾಯಜ್ಞವನ್ನು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಂದ ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋಟಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಪ ಮತ್ತು ಮಹಾಯಜ್ಞವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸುಧಾ ಭಗಿನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 36 ಸಂಚಾಲಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಪಕರ್ತರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ ಉಭಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈಗ ಪಠಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂನಾಯ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೀಠಂ ಶೃಂಗೇರಿ. ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ ಶರ್ಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಶಂಗಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, 18/1, 19ನೇ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಆವಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಶ್ರೀ ಶಂಗಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ರುದ್ರಯಜ್ಞದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಭಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಂಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಪ ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಇದೇ ಬರುವ 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ಭಾನುವಾರದಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನರಿತು ಉಭಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿ. ನಿಮಗೂ ಶ್ರೀ ಶಂಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಪ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿಕ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಅರ್ಚನಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಿ.ಎ. ಮುರಳಿ, ಅಡಕ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪ್ರಸಾದ. ಈ ಶಂಗಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ ಶರ್ಮಾರವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗುರುಗಳ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಿನ್ಮಯಿ ಎಂ ಗಾರ್ಗಿ. ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುರಳಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 20/8/1980 ಇಸವಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶರ್ಮಾ, ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇವರು ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ IBM ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ಮಾನ್ಯಾಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮಹದಾಸೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಶಂಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇದ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಶಂಗ ಕೇವಲ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮೀಸಲಾಗದೆ ಸಮತ್ವಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ, ಶ್ರೀಲಹರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನಾಮ ತರಗತಿ, ದೃಷ್ಟಿದರ್ಪಣ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಾಠ, ಹಲವಾರು ಸ್ತೋತ್ರ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಮೃತಸಾರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಅರ್ಥಸಹಿತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟರೆ ಸಾವಿರಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 108 ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಾಯಜ್ಞ, ಮಾತೆಯರಿಂದ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ಈಗ ಗೃಹಸ್ಥರಿಂದ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಮಹಾರುದ್ರ ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಬಿರುದುಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಾಧನಾ ಅವಾರ್ಡ್, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಿರಿನಾಡು ಸಂಘದಿಂದ ವೇದ ಸಂರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ವೇದ ಬಳಗದಿಂದ ವೇದ ಸದ್ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ಬರಾಯ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವೀರೇಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದಲೂ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ. ಶ್ರೀಶಂಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 11 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಸುಬ್ರಾಯ್ ಭಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವೇದಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹೋಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ. ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಚಿತ್ತದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5:30ರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಾ. ಜಪ, ಯಜ್ಞ, ಅರ್ಚನೆ, ಹೋಮ, ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಂತಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀಶಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿನ್ಮಯಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ನನಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದು, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನು ಇವರು ದಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಭಜನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ? ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ. ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ತುಮಕೂರು, ಇಲ್ಲಿ ವೀರೇಶಾನಂದಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂಥ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದಜಿಯವರು ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗೃತ, ಅದು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿ ಹಾಡು, ಹಲವಾರು ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದಜಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾವುದೇ ಶಾರೀರಿಕ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಳಿ, ನನಗಿನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವೇದಾಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು. ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ನಡೀಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಂತೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ಇರೋದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗ ಅಂದಿನಿಂದ ನನಗೆ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿ
ಏನಿದು ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಬ್ರಾಯ ಶರ್ಮಾ ಗುರುಗಳು ಹಲವಾರು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು, ಅದರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅವರ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಏರ್ತಾ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಆ ವೇದಾಂತದ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಹತ್ತಿ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾತ್ ಯತಯ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಹ ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯ ನ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನುಷವು ಅಂತ ಕೇಳಿ 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 ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ವೇದಾಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇದಾಂತ ಸಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿ ಈಗ ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ರುದ್ರ ಬ್ಯಾಚಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉಪನಿಷತ್ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾಠಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಬ್ಯಾಚು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಈಗಾಗಲೇ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮ ತರಗತಿ, ದೇವರ ನಾಮಗಳ ಹಾಡುಗಳು, ಭಜನೆ ಹಾಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟಮ್ಮ 98 ಗೀತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮಧುರಾ ಭಟ್ ಅನ್ನೋರು ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 98 ಗೀತೆಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೆರಡು ಗೀತೆಗಳಾದರೆ 100 ದೇವರ ನಾಮ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಶಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ದೈವಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆ. ಆ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯತ್ವಂ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವಂ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶ್ರಯ ದೈವಾನುಗ್ರಹೇನ ಹೇತುತಂ ಅಂತ. ಅದು ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಗಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ. ದುರ್ಲಭಂ ತ್ರಯಮೇತತ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವಂ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವಂ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶ್ರಯ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ದೂರದಿಂದಲೇ ನಾನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆದರ್ಶ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಜುಗರ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಳಗೇನೆ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ತೋರಾಣಿಕೆಯ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ, ಹಾಗೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾತೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಜಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಪ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ, ಹಾಗೆ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಪಂಚಾಯತರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ 3 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಶ್ರೀಶಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಹಂಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೂ
ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜಪಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಶ್ರೀ 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 ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ತುಮಕೂರು. ಇವರ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಬೇಲೂರು ಮಠ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನಿನ ಹಲವಾರು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ, 4ನೆಯ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ 2004 ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಇಟಲಿ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ಟ್ಯೂರಿನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಟ್ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತು ಜಿನೋವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಇಟಲಿ ದೇಶದ ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಾನ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ 2018ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತ ಅತಿಥಿ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಧರ್ಮಗುರು ಪೂಜ್ಯ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವೇದಘೋಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 2012 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಲಂಡನ್ನಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ, ನೆಹರು ಸೆಂಟರ್, ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸತ್ಸಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ. ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇವೋಭವ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ, 1992ರಿಂದ ಸುಮಾರು 1.6 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳ ಪಠ್ಯವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೆರವೇರಿವೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವಕ ಸಂಘ, ನಿವೇದಿತ ನಿಕೇತನ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೃಪತುಂಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಎಂಬ ಮುಕ್ತ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯದ ಬೋಧನೆ. ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ನೆರವೇರಿವೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಧ್ಯೇಯ ನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೀನ ದೇವೋಭವ, ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೀವಂತ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಎಂದೇ ಆಚರಿಸಿ ಕೊಳಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಅಶಕ್ತ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಎಂದೇ ಪೂಜಿಸಿ ವಸ್ತ್ರದಾನ, ಧಾನ್ಯದಾನ, ಅನ್ನದಾನಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,000 ಅಶಕ್ತ ತಾಯಂದಿರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸರಣ,
ಶಾರದಾ ಮಾಧುರ್ಯ ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾರದಾ ನಿನಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿವೇಕ ದೀಪ್ತಿ ಎಂಬ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಭ್ಯುದಯ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ ರೇಡಿಯೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚಿಂತನ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗಳು, ವಿಜಯವಾಣಿ ರಾಜ್ಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿವೇಕಧಾರೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 100 ವಿಶಿಷ್ಟ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವಗಳು. ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ 2017ರ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏರಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.